باغوں کا شہر کچرا دان بن گیا، گلی محلوں سے بازاروں تک کچرے کے ڈھیر، شادمان کے چوک چوراہوں کا برا حال، تاجپورہ کا حسن گہنا کیا، جگہ جگہ کچرا، لارنس روڈ کا حال بے حال، مکی ناراض، جین مندر کے اطراف تعفن کا بسیرا، مکھیوں کی بہتات، گورنمنٹ ویمن کالج کچرا اٹھانے والی کمپنیز کی ناکامی کا عینی شاہد، شہریوں نے بھی صفائی نصف ایمان کا سبق بھلا دیا۔ ترک کمپنیوں سے صفائی کا معاہدہ اختتام کے قریب، LWMC کا البیراک اور اوز پاک کو املاک، مشینری اور وہیکلز کے لیے نوٹس۔ صفائی کس کے ذمہ ہوگی؟ خراب مشینری سے ہزاروں ٹن کا کچرا اٹھانا نیا چیلنج۔ سونا لاہور بھی کاغذی نکلا، تاریخی مال روڈ نظر انداز، گنگا رام مشن سے ریگل چوک تک خستہ حال فٹ پاتھ، GPO چوک سے چیرنگ کراس تک شکستہ سڑک توجہ کی منتظر۔ کورونا کا خطرہ، یونیورسٹیز میں آن لائن ٹیچنگ کی پالیسی منسوخ، محکمہ ہائر ایجوکیشن نے HEC کے سامنے سرنڈر کر دیا، سرکاری اساتذہ کو کالج نہ آنے کا حکم، وائرس سے بچنا ہے تو احتیاطی تدابیر اپنائیں۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ محمد عثمان کی وارننگ، کورونا کے لیے آئے سرکاری فنڈز کمرشل بینکس میں جمع کرانے کا نوٹس، محکمہ صحت کو رقم بما انٹرسٹ ٹریجری اکاؤنٹس میں منتقل کرنے کی ہدایت۔ 13 دسمبر کا جلسہ، حکومت کے اجازت نہ دینے پر نئی حکمت عملی کی تیاری، مسلم لیگ نون کا ماڈل ٹاؤن میں اہم اجلاس، رانا ثناء اللہ، خواجہ سعد رفیق، ایاز صادق شریک، مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر کی مولانا عبدالغفور حیدری اور چودھری منظور کے ہمراہ میڈیا ٹاک، پابندیوں کے باوجود ریکارڈ ساز جلسہ کرنے کا اعلان۔ ادھر لاہور کا جلسہ رکوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر، حکومت اور سیاسی جماعتیں فریقین نامزد۔ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے پیرول میں 24 گھنٹوں کی توسیع، فردوس عاشق اقبال نے تصدیق کر دی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر پیرول میں توسیع دی گئی ہے۔ معاون خصوصی وزیر اعلیٰ پنجاب کا ٹویٹ، راجہ بشارت نے کہا نون لیگ دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے، ایک گروپ باپ بیٹے کو اندر دیکھنے کا خواہش مند ہے تاکہ انہیں کھل کر کھیلنے کا موقع ملے۔ بیگم شمیم اختر کی وفات پر تعزیت کا سلسلہ جاری، صدر مسلم لیگ نون میاں شہباز شریف سے مولانا عبدالغفور حیدری کی ملاقات، والدہ کے انتقال پر اظہار افسوس، سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، اسد اشرف اور مصدق ملک کی ذاتی عمرہ آمد، مریم نواز سے دادی کی وفات پر تعزیت، فاتح خوانی اور بلند درجات کی دعا۔ ادرک پکوانوں سے غائب، مارکیٹ میں بھی نایاب، سرکاری قیمت 540، سپر مارکیٹ میں 700 روپے کلو تک فروخت، دیگر اشیاء کورونوش کی قیمتیں بھی آؤٹ آف کنٹرول، لہسن 270، ٹماٹر 120 روپے کلو، موسمی پھل انار 370 روپے کی ہوش روا قیمت پر، سیب 125 روپے کلو، فارمی انڈے 1 روپے اضافے سے 180 روپے درجن ہو گئے، CNG کی قیمت میں بھی 2 روپے 60 پیسے اضافہ، نئی قیمت 81 روپے 80 پیسے مقرر۔ مہنگی گندم کی آڑ میں 5 کروڑ کی عیاشی، شہریوں کی تکلیف پر محکمہ خوراک کا جشن، گندم امپورٹ کے لیے کراچی جانے والے افسران کے لیے بھاری TADA، عارضی دفتر اور دیگر ہوشربا اخراجات، حساب کون لے گا؟ حکومت کا 1498 بنیادی مراکز صحت کو اپ گریڈ کرنے کا فیصلہ، 6 ارب 70 کروڑ لاگت سے 639 بنیادی صحت مراکز کو اپ گریڈ کیا جائے گا۔ صوبے میں بنیادی مراکز صحت 24 گھنٹے کھلے رہیں گے، 1000 مراکز صحت اپ گریڈ کر دیے گئے، 4000 سے زائد عملہ بھرتی کیا جائے گا۔ لاہور عالمی ایجوکیشن ہب بنانے کا منصوبہ، محکموں کے تنازع کی نظر، لاہور نالج پارک کی تعمیر کھٹائی میں بورڈ آف ریونیو کا 700 ایکڑ اراضی کی اسٹیٹمنٹ آف کنڈیشن کے 40 پوائنٹس پر اعتراض، ہائر ایجوکیشن اور ریونیو بورڈ میں معاملات نہ سلجھنے پر اربوں کی سرمایہ کاری برباد ہونے کا خدشہ۔ تھانہ کلچر بدلانا تھانوں کی حالت حساب، اربوں روپے فنڈز کے باوجود اپنی بلڈنگ سے محروم، لیاقت آباد پولیس اسٹیشن حال سے بے حال، مختلف دکانوں میں محرر آفس، انویسٹیگیشن برانچ اور انچارج کا دفتر، 8 سے 10 حصوں میں بکھرے، تھانے میں عملے سے لے کر سائلین تک سب مشکل میں، کیا حکام بے خبر ہیں؟ جائیداد ٹیکس چور اور پشپنا افسر ہوشیار، محکمہ ایکسائز کا آج سے لاہور میں آپریشن،
टैक्स चोरी में मुलव्विस शहरियों और अफसरान का रिकॉर्ड मुंतकिल। कम टैक्स भरने और गैर रजिस्टर्ड अफराद को टैक्स नेट में शामिल किया जाएगा। अफसरान के खिलाफ महकमा जाती एक्शन और जुर्माने भी किए जाएंगे। स्कूल सरबराहान की गफलत और सिस्टम से नावाकफियत, सरकारी स्कूल्स के असातिज़ा का प्रोफाइल ताहाल डिजिटलाइज्ड ना किया जा सका। टास्क में नाकामी पर 411 स्कूल डिफॉल्टर करार, डेटा अपलोड करने के लिए आखिरी मोहलत, वरना सख्त कार्रवाई का इंदिया। उर्दू बाजार आबकारी रोड का सीवरेज खराब, गलियां गंदे पानी से भर गईं। अहले इलाका को मुश्किलात, सुनवाई ना होने पर वासा के खिलाफ एहतजाज। सरकारी गुजरगाहों पर प्राइवेट गेट, नाकाबिले कबूल। LDA स्टेट ब्रांच का इलाका इकबाल टाउन में ऑपरेशन। हम हुमारावी और चनाब ब्लॉक की गलियों और अंदरूनी सड़कों पर नस्ब गेट, उखाड़ फेंके। पंजाब फूड अथॉरिटी का सेहत के दुश्मनों के खिलाफ एक्शन। चुंगी अमरसद्दू में जाली केचप बनाने वाली फैक्ट्री सील। गुलबर्ग में आइसक्रीम यूनिट सील कर दिया गया। गौसिया मिल्क शॉप और ब्लॉक मिल्क शॉप को भी ताले लगा दिए गए। एहतसाब अदालत में पैरागॉन सिटी केस की समाअत। नैब गवाह पटवारी अब्दुल गफूर पर सलमान रफीक के वकील के जरा। समाअत के दौरान अदालत ने ख्वाजा साद रफीक को जाने की इजाजत दे दी। मजीद समाअत 15 दिसंबर तक मुलतवी। हाईकोर्ट में फिरदौस आशिकबान की तयनाती के खिलाफ दरखास्त से समाअत के खिलाफ मंसूर। हाईकोर्ट ने मजीद दस्तावेजात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इजाजत दे दी। सुनवाई आंदा सोमवार को होगी। इस मुल्क का क्राइम कैसे रुकेगा? जिंदा मुलजिम जो तनख्वाहें ले रहा है उसे मुर्दा जाहिर कर दिया। मुलजिम की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान के रिमार्क्स। समाअत पर डीजी और डायरेक्टर FIA भी पेश हुए। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट ने मजीद कहा, इन लोगों की नालायकियों से अदालत में केसेस बढ़ते हैं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांग ली। हाई कोर्ट जजेस की तादाद पूरी करने के लिए मुशावरत मुकम्मल। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम खान ने 16 नामों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दे दी। फहरिस्त डिवीजन कमीशन को अरसाल। मसला कश्मीर हल किए बगैर खित्ते का अमन मुमकिन नहीं। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ खड़ा है और रहेगा। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की सदर आजाद कश्मीर सरदार मसूद खान से मुलाकात में गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही से साबिक MNA गुलाम बीबी भरवाना की मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत पूछी। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। लाहौर का जलसा हुकूमत की छुट्टी करा देगा। बिलावल भुट्टो जल्द सेहतयाब होंगे। बीबी की बेटी आसिफा भी आ रही हैं। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह की मीडिया टॉक। कहा, कोरोना भी नैब की तरह सिर्फ अपोजिशन पर ही हमलावर होता है। पंजाब पुलिस का रजाकारों की नई भर्ती का फैसला। तनख्वाहें और यूनिफॉर्म अपग्रेड, हाजिरी इलेक्ट्रॉनिक होगी। तनख्वाहें और डेली अलाउंसेस बजरिया बैंक अदा होंगे। IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत इजलास में मज़ीद फैसले। पोलियो फ्री लाहौर इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। मुख्तलिफ इलाकों में पोलियो टीमें वैक्सीनेशन के लिए मुतहरिक। जिले इंतजामिया का 2 रोज में 10 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने का दावा। ज़ेर सदारत इजलास में डिप्टी कमिश्नर का हुक्काम को मिस्ड केसेस को टारगेट करने की हिदायत। मयारी आला तालीम का एहसास। बेमिसाल लाहौर की 4 यूनिवर्सिटीज दुनिया की 1000 बेहतरीन जामियात की फहरिस्त का हिस्सा। QS रैंकिंग में UET, UMT, कॉमसेट्स और पंजाब यूनिवर्सिटी शामिल। चारों जामियात की रैंकिंग 50 दर्जे बेहतर हो गई। रफ़ाए आमा के काम और दुखी इंसानियत की खिदमत जिंदगी का नस्बुल ऐन होना चाहिए। अहलिया गवर्नर बेगम परवीन सरवर की NGOs के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। अवामी वेलफेयर के लिए मुश्तरका मंसूबों पर भी काम की दावत। आओ नफरत मिटाएं, अमन के गीत का। इंटरनेशनल रिसर्च काउंसिल बराए मजहबी उमूर के तहत वर्कशॉप। अखबारात और जराइद के मदीरों की शिरकत। मौलाना आसिम मखदूम, मौलाना मोहम्मद इसरार मदनी, अलामा जवाद नकवी का नफरत अंगेज तहरीरों की रोकथाम पर जोर।
और पंजाब अंडर 16 क्रिकेट टीम के लिए ट्रायल्स, SCCA ग्राउंड में मेला सज गया। 400 खिलाड़ियों की शिरकत, मुल्क का नाम रोशन करने का अज़्म। कोई आमिर का मद्दा तो कोई बूम बूम का दीवाना।